नमस्कार। राजा चिठी लिखिले महाराजा को ए बाबद आम चर्चा करवा। मो सहित अच्छा सबुदिन परी राजनीति समीक्षक ये कि सूर्यमणि मिश्र। सूर्यमणि बाबू देखो राजा स्वाई नवीन पट्टनायक को चिठी लिखिले। देखिए मुझे कहली राजा लिखिले चिठी महाराजा को। जो चिठी लिखिले जे विगत जो विगत तो नुह जो गला विधानसभा बीजेडी दाबी करुला एससी एसटी ओबीसी जो मान जो भाव आरक्षण व्यवस्था करने से ही विषय रे राजा महाराजा को चिठी लिखिले जे 19 तारीख भितर संगठन को निर्वाचन सरुच प्रति जिला मानक जो जगह जो मानकर धर माइनर कम्युनिटी हूँ ओबीसी हूँ बा आमर सिडिल कास्ट हूँ बा सिडिल ट्राइब हूँ जो जगह जो जी पॉपुलेशन अच्छी जो जिले में से जिले में से संप्रदाय लोक मान दायित्व दि जाऊ। आपण भावुंट कि नवीन पट्टनायक ये कथा गुरुत्वर सहित ने कौन करें आप प्रमोद बाबू? गोटे कथा हूँ राजा स्वाई बा रणेंद्र प्रताप स्वाई ये दीर्घ दिन पर 24 वर्ष शासन क्षमतार थिला बेले बा दल गठन ठू एजावत दिनटी एभलिया लेखि नथिले। अच्छा एभलिया लेखिकी जो जनसंख्या आधार रे जन समुदायर भागीदारिता को स्थान दवापाई बा गुरुत्व दवापाई बा अनुपात रे जो अनुपात भित्तिक संरक्षण दिया जाऊ। एटा सरकारी स्तर तो हो पारानी दल स्तर रे करिया पई कहूँ। राजा स्वाई भल भाव जानी जड़े अभिज्ञ वरिष्ठ नेता एवं विजु सहित से थिले विभिन्न समय रे ये सामाजिक न्याय कथाटा समय समय उठाते। जो सोशियल जस्टिस बा सामाजिक न्याय को नहीं सी निबंध लिखती मत दियंती। कथा हूँ यही समय जो समय बीजेडी शिविर रे निया ये निया रे से घीओ ढालिया भाया गोटे कथा कही घी तो ढाली देले। तेणु मोर मत हूँ गोटे नवीन बाबू बीजेडी यह अप्रासंगिक यह केवल किछि समय पाई से चर्चार रही मत गोटी या सी को सब्यस्त करने परोक्षरे सी जो नियाटी लगी से नियारे जो आपण कहले घीओ ढालिया भली ये गोटे माने गोटे गोटे पाचर पाद दे। बर्तमान आपन जो कथा कहले बर्तमान ये गोटे निया ढालिले निया माने आउरी असंतुष्ट को आउटे कोलिया पई ये कंगले ये तांका पाचरे प्रथम पाच देले। तापर आउटे आसिले जे कि राजनीति रे नुआ नुआ करे आसिले हमर के संतृप्त मिश्र। देखंतु बर्तमान बीजेडी भीतर कोबल भाव माने तयारी होउची बर्तमान माने कंदळ ऊपर कंदळ तयारी हे चलची। जो संतृप्त मिश्र जे कि सेते बळे अल्प राजनीति करके आसिले तांको कटक लोकसभा को बर्तमान प्रार्थी कराला सी हारीगले। तापर सब हारीगला कौन कराई ना राजनीति सचिव राजनैतिक सचिव कराई विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। किंतु सी जो 2 दिन तले गोटे सांबादिक सम्मेलन कले सी पुणी नेहरू सहित पांड्यान को तुलना करदे जटा कि बर्तमान कांग्रेस जो चुपचाप थिला तो कांग्रेस भावुला कि मु आगामी दिन में हूँ तो बीजेडी को ये करी आगु को किसी माने व्यवस्था करा किंतु यही कथा नहीं भक्तदास बर्तमान ये फायर होती बर्तमान नवीन पट्टनायक क्षमा मागते बोले सी दाबी कर ये बाबद आप जो माने जानीपे आग को कौ मोड़ नब सी तो संतृप्त मिश्र जड़े गोटे कॉर्पोरेट हाउस रु राजनीति रे रा अक्षर मालूम ना राजनैतिक सचिव करागला
କାରଣ ସେ ଜଣେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନିକ ମାନେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 500 ରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାମାନେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆସିଲେ ସେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୋଉମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତାକୁ କଟକରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସେବକ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ତାହା ହେଇଥିଲେ ଟାଟା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ବିରଳା ପରିବାରର ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତେ, କି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସେଇ ଧନିକ ବର୍ଗରୁ ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଧନୀ ବର୍ଗ, ସେମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଇମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପରିଣତ। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବେହିଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଭଳି ସିଏ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ୟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବେ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତୁଳନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ତୋଷାମଦର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ମାନେ ସୀମାର ଉପରକୁ ଟପିଗଲା, ତେଲ ମାରିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେଇ ନେଇ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ତେଲ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ମତ ହଉଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କରାଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ସେ ନେହେରୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଲ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ନେହେରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବେହିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ଜଣେ ମାନେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କହୁଛି, ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୌଜନ୍ୟତା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ କହିଲେ, ଇଏ ବାବଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ କି ପୁରୁଖା ନେତା, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଦେବୀ ମିଶ୍ର ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବିଜେଡିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ରଖିଲେ, ଯୋଉ ନେହେରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଲେ କାହାକୁ, ଆକୁ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନକୁ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଦଳର ଯୋଉ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଖା ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେନି। ଏବଂ ସିଏ କହିଲେନି ଯେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଭାବେ ଯୋଉ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ନିଆଁ ଟିକେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦଳ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକି ଗଲାଣି, ଦଳ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ହେଲାଣି। ଯୋଉଟା କି କାରଣ ଏ ବାବଦରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କିଛି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତ ରଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଦିଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବହନଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆମର ହେଲା କୋଉଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରଦ ପାୱାର, ଏସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ହେଲେ, ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ କି, ଯେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ସେ କଥାଟା ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏ କଥାଟା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କି କଣ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ହୁଏତ ନିଆଁ ଧରିବ, ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଆସିଲେ, ବୋଧେ ପଡିନି କାନରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଭାବରେ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହୁଏତ ସେ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଚେତାବନୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋର ଆକଳନ ଯାହା, ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତା ନକଲେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ମେସେଜଟି ଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବୀ ନେତା ଥାଉ ଥାଉ ଏପରି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବହିର୍ଭୂତ
ମତ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ୟା ଦବା ପଛରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବାଚଳାମୀ ଛଡା ବା ଏହା ଗୋଟେ ବେହିଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଭଳି ମୋର ମନେ ଶୁଣିବ ଭଲ କଥାରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟାପାରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିକିରି ଆଉ ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଆଗକୁ ନେଇକରି ହେବାକୁ ଥିଲା ଗୋଟେ କିଛି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କିଛି କରିବା କଥା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ଫାଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଆଉ ଦେବୀ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ କି ପାତ୍ର ସେ ଆମର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବବି ଦାସ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ହୁଏତ ଏ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୋଧ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ନବୀନ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମାନେ କେହି ଦଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବହୁତ ଚତୁର ଲୋକ। ସେ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ରେ ଉସ୍କେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କେବେ ସେଇ ଶିବିରରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନବୀନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଲେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଲୋକ ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ସେଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯିବେ, ହୁଏତ ଘାଟାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଲାଗୁନି କି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥାକୁ ଜମାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହବ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି ବା ତାଙ୍କ କୋର କମିଟି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ କମିଟି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତୀର ମାଡ଼ ଯେ ମତେ ପଚାରୁନା, ମୋଠୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନଉନା, ମତେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ଆରକ୍ଷଣ କଥାଟା ଉଠେଇଥିଲା କୋଉଠି ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଯେତିକି ଯାହାର ଅଛି ମାନ୍ୟର କମିଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓବିସି SC ST ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆରକ୍ଷଣ କଥା ଦେଲେ ମାନେ କହୁଛି ସେ ନିଜେ କାହିଁ ନ କରିବ ଏକଥା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଲେଖିଲେ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହ ବା ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମହୋଦୟ କହନ୍ତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଥାଟା ସେ କହନ୍ତି। ଏଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣୁଛି ଯେ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏ କଥାଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ RJD ବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର କଥା କହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯେ ଯୋଉ ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାର ଅନୁପାତରେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରଖ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଏଇ ଦଳର ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଡରସିପ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମୁହଁ ଦେଖିକି କହିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଭଳିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେମିତି ଦେବାଶିଷ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେଣି, ଯେମିତି ପ୍ରଭାତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେଣି ପୁଅଙ୍କ ବଚନ ପରେ, ଠିକ ସେଭଳି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରିବ ବା ଅଦଳ ବଦଳ କରିବ, ସାଂଗଠନିକ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବାବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ଆଉ ଆମର ବବି ଦାସ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆକୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥାଟାକୁ ହୁଏତ ମାନେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି କ'ଣ କି ଯେ
ये जो कथाटा कहले जहाँ बर्तमान आपन तो एक कथा कहले कि आउ गोटे कथा चर्चा भी होची जे बीजेडी वर्तमान संतृप्त मस्तर कथा को लेकिन बर्तमान पुणी गोटे जो तेजिबार लगी जो विद्रोहटा तेजिबार लगी सीटा आग को कौ रूप नब आउे विजय महापात्र जो गोटी चालना करिया बर्तमान चर्चा होची विजय महापात्र गोटी चालना कले यहाँ गोटी चालना केते दूर कार्यकारी हो सफल हे से जनसाधारण देखिए आउ नूआ दल हुए तो हो पारे न हो पारे से समय कहब आज एडिटोरियल आम ये रखा नमस्कार।